الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآل أصحابه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واخشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدرسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مسهولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيقا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمين وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك العفو والغنى اللهم إنا نسألك العفو والغنى اللهم إنا نسألك العفو والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة والقبول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa biniyati du'a wal qabul bi jaisin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam susan ila ruhi sayyidil falak al-muqaddam Muhammad bin Ali ba'ala sayyidatina Ali ba'ala min masharikil ardi magharibiyah wa ila ruhi sayyidil habib Abdullah bin Ali al-Haddan وإلى روح أبو ياسر محمد بن سيد علي بن سيد عباس الملك المكي الحسني وإلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقي والحبيب عبد الله بن عبد القادر الفقي والحبيب عبد الله بن حسن ملحيلة والحبيب أحمد سالم بن إدريس وأبي علي بن سالم إدريس وأبي حسن بن سالم إدريس وإلى أرواح جميع معلمينا ومشايخنا وعلمائنا من رموك يا جي محمد بصير علي رموك يا جي مفيد مفروض رموك يا جي مادر منكر رموك يا جي عبد الحميد بصير رموك يا جي بصير اسماعيل رموك يا جي محمد سعيد كتابك رموك يا جي رملي رموك يا جي دالان رموك يا جي
musta'in pertolongan. Romo Kiai Haji Qasim Panji, Romo Kiai Haji Ali Maksum Grapi, Romo Kiai Haji Warsul Munawwir, Romo Kiai Haji Dalhar Munawwir, Romo Kiai Haji Sinul Binan Munawwir, Romo Kiai Haji Ahmad Munawwir, Romo Kiai Haji Maimun Zubair Sarang, Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid Tebu Irang, Romo Kiai Haji Najib Abdul Qadir Munawwir, Romo Kiai Haji Atabi Ali Maksum Suli wa furu'i wa masyayikh dzul huquqi al-jami'in, thumma ila ruwahin. Romo Kiai Haji Bisri Mustafa, Romo Kiai Haji Arwani, Romo Kiai Haji Syaroni, Romo Kiai Haji Ahmadi, Romo Kiai Akhi Syekh Imam Jalaluddin Al-Mahali wal Jalaluddin Al-Syidi, Imam Abdul Aziz Marqadi Wasul Mailar jami'an ajwal tabiya sayyidina ya sallam marhaban syafi' murqiyya badal min syaitan rahman rahim wa akhi sini أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة. بسم الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Para bapak ibu saudara-saudara jamaah ingkang kawula hormati, alhamdulillah syukur dumateng Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula kalih panjenengan sedaya patut bersyukur keranten sampun diparingi banyak sekali kesempatan sekaligus kemampuan untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas kesaenan, amal ibadah, amal soleh di bulan Rajab. Karena kita ketahui bulan Rajab merupakan bulan di antara min arba'atil hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah selain bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah, amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Sehingga kita berharap mugi-mugi napa ingkang sampun kita lampahi wonten bulan Rajab saestu diterami kalian Allah SWT, dan sesuai janji Allah dan Rasulnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, saged kita dadosaken sangu bekal untuk mendapatkan ridho dan surga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus wonten bulan Rajab niki wonten sesuatu yang istimewa yang harus kita ingat selalu, yang harus kita ingat dan kita renungkan, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Niki bukan peristiwa remeh, bahkan di antara peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW selama hidup beliau, niki termasuk dikategorikan peristiwa yang paling istimewa. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat niki bagi seorang makhluk, apa yang lebih indah, apa yang lebih hebat daripada bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mboten wonten pun. Niki puncak. Makanya pengkabaran informasi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran itu diawali dengan kalimat tasbih. Wonten surat Al-Isra sampai 6 ini. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassamiul basir. Sampai koyok ngoten. Sampai disebutkan dengan kalimat tasbih. Kalau Allah sudah menyatakan dengan bertasbih, niku berarti sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang luar biasa. Makanya rek kula kalih panjenengan sedaya melihat sesuatu yang sampai membuat hati kita kagum, itu dianjurkan mengucapkan kalimat tasbih. Masuk hanya sekedar kula kali panjenengan ngelencer ndelok sesuatu, indahnya, subhanallah, indahnya, subhanallah apike, subhanallah, kalimat tasbih. Lah niki yang bertasbih, yang mengucapkan tasbih ini adalah Allah piyambak, karena itu firman-Nya Allah, subhanalladzi. Kalau Allah sendiri yang bertasbih, lebih-lebih niki sesuatu yang istimewa. Makanya kita jangan meremehkan yang namanya peristiwa Isra Mi'raj niki. Harus kita ingat-ingat. Kita ngati silane. Kita ingat dan kita punya kewajiban untuk mentadaburi, untuk mengambil
menggali hikmah yang terkandung dalam perjalanan Isra Mi'raj yang tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Bertahun-tahun kita Isra Mi'raj, bertahun-tahun para ulama menyampaikan tentang hikmah Isra Mi'raj niki mboten wonten entek, gak kira kentekan bahan. Karena luar biasa jenengan mempelajari bagaimana kronologisnya saja Isra Mi'raj ini luar biasa. Mau diambil pelajaran dari sisi manapun niku kuwata saja tosipun. Dan yang belum tergali masih ada, artinya kita sebagai umat Islam niku tasik wajib merenungkan peristiwa niki. Milo kula kali panjenengan ketika mendengar pendapat, peringatan Isra Mi'raj itu bid'ah, tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, gak ono manfaate. Lho ya apa sih ngono? Secara akal sehat orang Islam, Isra Mi'raj itu diceritakan oleh Al-Qur'an, sesuatu yang diceritakan Al-Qur'an, apalagi diawali dengan kalimat tasbih, niki jelas sesuatu yang istimewa. Mboten katik kalimat tasbih mawon, sesuatu yang diceritakan oleh Al-Qur'an niki berarti sesuatu yang harus dipelajari oleh umat Islam, umatnya Nabi Muhammad yang diwarisi Quran niku. Sehingga peringatan kita atau kita mengingat-ingat tentang Isra Mi'raj itu berarti kita mengingat-ingat tentang Al-Qur'an karena ini disampaikan oleh Al-Qur'an. Ketika kita merenungkan peristiwa Isra Mi'raj, ya berarti kita diajak untuk mentadaburi Al-Qur'an. Lho koyo ngoten kok disebut bid'ah niku saking pundi wong niki Al-Qur'an kok. Subhanalladzi asra bi abdi laila minal masjidil haram dan seterusnya. Niki Al-Qur'an kok niki. Mosok kita mengingat Al-Qur'an bid'ah. Mosok kita membahas Al-Qur'an bid'ah, mendalami Al-Qur'an bid'ah. Toh ndak ada habis-habisnya kalau kita berbicara masalah Isra Mi'raj, hikmah dan pelajarannya. Milo kula badhe nyampeaken hikmah Isra Mi'raj niku bingung sampean. Saking akeh sing dia sing perlu disampaikan karena semuanya penting, semuanya bisa dilihat, direnungkan dan dipelajari terus akhirnya menghasilkan sesuatu yang sangat penting. Niku banyak sekali. Tapi paling tidak sebagai puncak dari perjalanan Isra Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah salat 5 waktu niki puncaknya. Yang ini harus kita benar-benar mancep di jerone ati niki bahwa ini merupakan hikmah terbesar dari Isra Mi'raj, yaitu diperintahkannya atau diturunkannya perintah salat 5 waktu. Artinya kula kali panjenengan sedaya setelah melewati berbagai macam atau beberapa kali peringatan Isra Mi'raj ini, kita semakin yakin bahwa salat 5 waktu ini sesuatu yang penting. Karena sesuatu yang dibawa atau dalam bahasa ya sederhananya oleh-oleh dari perjalanan Isra Mi'raj, oleh-oleh dari perjalanan mulia, oleh-oleh dari perjalanan agung, oleh-oleh dari perjalanan yang menakjubkan, oleh-oleh yang dari perjalanan yang istimewa, otomatis oleh-olehnya juga bernilai istimewa, bernilai mulia, bernilai agung. Sehingga bisa dikatakan kalau Isra Mi'raj ini merupakan anugerah besar bagi kita umat Islam, anugerah agung bagi kita umat Islam, oleh-olehnya juga merupakan anugerah besar, anugerah agung bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Gak main-main nih ibu, ibaratnya lungo jenengan aja kadang-kadang dikei oleh-oleh ambek dulure sing teko luar negeri yang mungkin dari tempat yang jarang tiang temriko jenengan bangga kan, teko dia, kita teko pundi kutub utara misalnya no, kan gak kabeh wong sana nang kutub utara senenge gak lumrah kan, karena merupakan tempat yang jarang orang pergi ke sana. Ratase oleh-oleh teko Surabaya, alang Surabaya ya balik-balik wong nang Surabaya. Kemene oleh-oleh teko alun-alun paling tahu petis paling ya. Iki oleh-oleh teko tempat yang jarang dikunjungi. Atau tidak semua orang bisa mengunjungi, berarti tempat ini tempat istimewa. Akhirnya oleh-olehnya ya napa? Jenengan rumah rek perlu dipigora, rek perlu template no di gini tembok. Iku apa iku padahal mek sekedar hiasan dinding. Lu iki teko ngoten lho, banggane luar biasa. Kadang-kadang hanya templeane kulkas niku. Iki teko lho. Nggih kan? Itu kita menganggap oleh-oleh atau sesuatu yang dibawa dari tempat yang istimewa akhirnya menjadi
istimewa. Lah niki teko tempat sing malaikat Jibril niku mboten saged mlebet. Malaikat Jibril dhewe niku mboten saged mlebet. Jadi ada satu tempat nggih yang tidak bisa dimasuki oleh orang atau makhluk selain yang diizinkan oleh Allah, dan yang diizinkan oleh Allah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo nopo? Tempat seperti itu niku lho yo nopo? Mungguhe kula kali jenengan istimewane yo nopo? Waduh nggih super istimewa. Makanya diawali dengan kalimat tasbih niku karena kula kali jenengan mboten saged gak nutut istilahnya, utak niku gak nutut. Ati niku gak nutut. Subhanalladzi, Allah dhewe sing nguruki kula kali jenengan bertasbih dengan peristiwa ini. Sehingga gak nutut wis. Nggih kaya jenengan ningali alam. Lihat alam kan yo gak nutut kan nggih. Gak nutut alam niki. Kok iso indah. Subhanallah. Padahal cuma alam. Niku lho wis gak nutut. Napa malih niki tempat yang hanya Allah dan Rasulullah sendiri. Allah mengizinkan satu makhluk namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu mboten, malaikat Jibril semulia-mulia makhluk niku nggih tasik, semulia-mulia malaikat tasik mboten saged. Terus oleh-oleh ini dibetos saking mriku. Yo nopo Bu kula kali jenengan memperlakukan oleh-oleh ini. Sebenarnya Isra Mi'raj izin kula kali panjenengan. Mestine tambah izin, ya Allah, awa-awane dikei oleh-oleh koyok ngono ambek Rasulullah. Sering kita melalaikan, sering kita sembrono, sering kita meremehkan yang namanya oleh-oleh Isra Mi'raj, yaitu sholat 5 waktu niki. Kula piyambak izin Bu. Sering kula, ya Allah. Misalnya Rasulullah saged mengucapkan kepada kita, tak gawano ado-ado kok Mustawa, Sidratul Muntaha, Mustawa, Baitul Ma'mur. Waduh wis niku wis tempat-tempat napa niku Bu? Wonten sing nate haten mriku Bu. Nggih. Nginceng-nginceng ten Sidratul Muntaha bek menawa. Kita ndak tahu tempat itu tempat mulia semulia apa niku. Rasulullah membawakan ini sholat 5 waktu untuk kita. Iki lho oleh-oleh umatku. Sehingga mestinya Isra Mi'raj itu mendorong kita, memotivasi kita untuk nopo? Untuk semangat oleh jogo, ngerumat, bahkan menghias oleh-olehnya Rasulullah dari perjalanan Isra Mi'raj niki dengan sebaik-baiknya wonten sisa usia kita. Nggih menika jogo, ngrumat, menghiasi sholat 5 waktu niki, ya Allah. Luar biasa sholat 5 waktu nih. Dan ini merupakan keistimewaan terbesar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam sholat 5 waktu itu mengandung banyak kebaikan. Termasuk mengandung bersolawat kepada Rasulullah SAW. Niki mumpung memperingati Isra Mi'raj. Nggak peringatan Isra Mi'raj nih Bu ya. Kalau sampai akan beberapa fadailus sholah, fadail, fadilanya sholat. Yang ini saya tujukan yang paling utama penyampaian ini pada diri saya sendiri yang masih sholatnya kurang, saya sholatnya jauh dari kata baik dan sempurna apalagi. Pertama, lan mugi-mugi saged manfaatan panjenengan sedaya. Artinya kalau sampai akan ngoten niku kula niki niat nasihati awak kula dhewe. Misalnya jenengan boten mirengaken kula niku boten masalah, wong kula niat nasihati awak kula dhewe. Karena kula rumangsa salat kula dereng bener. Rek jenengan insyaallah nggih luwih nemen timbangane kula ngoten nggih. Kira-kira nggih. Boten lah bedu-bedu wis. Nggih 11 12 padha nggih. Nggih. Kathah nggih fadailus shalah. Wa min syarafil ummatil Muhammadiyah. Dan di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, ma ja'alahullahu ta'ala laha minal fadaili ala ada'is shalah wa muhafadati alaiha. Yaitu Allah menjadikan untuk Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad SAW, menjadikan apa? Banyak sekali fadail, keutamaan, kemuliaan, keistimewaan, kegunaan atas pelaksanaan sholat 5 waktu dan menjaga sholat 5 waktu tersebut. Famin dalik, dan diantaranya anna sholatu kaffirul khotoya, bahwa sholat ini menghapus dosa-dosa. Sholat mendatangkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, ara'aitum law anna naharon bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat hal yabqa min daronihi syai'. Ditangletaken ten gene para sahabat saat itu kali Rasulullah, bagaimana pendapat kalian seandainya ada seseorang yang di depan rumahnya ada sungai yang mengalir, kemudian dia mandi 5 kali, apakah kira-kira di tubuhnya masih tersisa kotoran? Para sahabat menjawab dengan tegas, qalu la yabqa min daronihi syai'. Nggih mboten mungkin Rasulullah di tubuhnya ada kotoran, wong sedina adus ping 5. Nggih. Lah wong jamaah ahad mawon nggih, aduse ping pindho wis ketok bersih-bersih seger-seger. Kadang adus sepisan nggih, sik ketok seger napa malih adus ping 5. Tirasi Rasulullah, fakadzalika matsalus shalawatul khams, itulah gambaran salat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khotoya, Allah menghapus dosa-dosa di antaranya. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda, as-shalawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahunna. Di antara sholat satu dan sholat lain yang lainnya, sholat 5 waktu, dan di antara Jumat dan Jumat berikutnya, di antara Ramadan dan Ramadan berikutnya, niki kafaratun lima bainahunna, Allah menghapus, menjadi penghapus dosa-dosa di antaranya. Terus jenengan sholat duhur wau niku menghapus dosa antara subuh sampai duhur. Mungkin jenengan sholat asar menghapus dosa antara duhur sampai asar. Begitu juga sholat maghrib, sholat isya dan seterusnya. Mulane jenengan nek mantun sholat duhur wau, niki berarti dosa jenengan pun bersih, wis dihapus kali duhur wau, mulai asar sampai subuh sampai duhur. Mila saniki jenengan monggo ndamel dosa mboten masalah. Mungkin kan asar kan dihapus malih ya, Bung ya. Mboten apa, monggo nggih sekecakaken ya. Rek nutut nggih. Sadurunge salat wis mati nggih, naudzubillah min dzalik nggih. Nggih, mboten asal jarak. Dosa ini mboten asal jarak, Bu. Walaupun kita pasti punya dosa, tapi mboten asal jarak. Nggih, jarak niku berarti ini sengaja enggak gawe. Rek gak jarak mboten apa-apa. Wal al insan ma'al makhalul khata' wan nisyan. Dadi gak jarak niku. Wong kula kalian gak jarak lho dosane koyo ngene akeh. Napa mare rek dijarak nggih. Nah, niki yang nomor 1. Pun niki cepet-cepetan karena kata nih gak nutut niki. Waktu niki selak entek niki ya wis peteng arep Bu nggih. Wa min dzalika, dan dari di antara fadail salat, anna shalatur fa'ud darajat, bahwa salat ini mengangkat derajat. Rasulullah bersabda, alaika bikasratis sujud, hendaklah kalian memperbanyak sujud, ai bikasratis shalah, yaitu memperbanyak salat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta biha angka khati'atan. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang sujud, ya. Tidak ada orang yang sujud. Sungguhnya kamu kalau sujud tidaklah kalian sujud kecuali atau pasti Allah akan mengangkat derajatmu dan akan menghapus dosa-dosamu. Rek wonten kalimat mengangkat derajat niki Bu nggih. Niki mungkin jenengan bertanya, apa sih maksudnya ngangkat derajat? Nggih gampangane ngeten nggih. Salah satu keterangan ngangkat derajat dan lebih luas lagi insyaallah nggih wonten keterangane. Cuma sing paling sederhana nggih. Kula kalian kepingin angsal ridhone Gusti Allah Bu nggih. Ridhone Gusti Allah disimpulkan dengan surga. Ridhonya Allah itu disimpulkan surga. Nggih. Berarti kula kalian sedaya kepingin mlebu swarga. Lah, swarga niku panggonane ten nginggil Bu. Digambarkan swarga itu tempat yang tinggi derajatnya, sehingga digambarkan swarga niku ndek dhuwur. Makanya sebutane munggah swarga. Lek neraka niku Dek nisor, berarti nyemplung neraka. Lah memang untuk mlebu swarga niku wong ngancene bahasane munggah. Munggah niki nggih perlu dengan perjuangan, paling enggak kudu gocelan sing rapet. Ana tenagane. Kudu hati-hati. Nggih.
Kudu hati-hati gak oleh sembrono, cekelan temenanan, butuh tenaga niku swarga. Mulane nggih gampangane nggih soro swarga niku. Nggih. Swarga niku soro wong ancene munggah. Lah rek nyemplung. Neraka nggih nek nisor akhirnya nyemplung. Rek nyemplung iki gak perlu tenaga, Bu, gak perlu keahlian, gak perlu waspada. Justru karena delereng niku akhirnya nyemplung. Karena sembrono akhirnya nyemplung, karena gak mikir akhirnya nyemplung, karena gak duwe pertimbangan akhirnya nyemplung nggih. Nggih niku nyemplung niku. Lah, diangkat derajat niki berarti diunggahno kali Gusti Allah, semakin dekat dengan surga, semakin dekat dengan ridhonya Allah. Mila setiap kula kalian jenengan beramal soleh itu sejatinya ditambah cedek no ambek swarga, tambah cedek kali swarga. Sampai digambarkan oleh Rasulullah kan tiang niku sampai wonten tiang sing amal ahli swarga sampai nang surga kurang sakilan loh, berarti tambah cedek. Berarti ono sing kurang sakilan, ono sing kurang 5 kilan, ono sing kurang sak kilo, ono sing kurang 3 kilo, ono sing mentit swargane nggih wonten. Artinya masing-masing di antara kita niki jaraknya kepada surga niku mboten sami. Nggih, tergantung derajat niku wau akhirnya. Nggih. Lah semakin dekat dengan surga niku hawa surga semakin terasa. Tiang sing indikasi tiang niki sing derajate dhuwur berarti tiang niki cedhek kali swarga. Tiang niki sangat-sangat merasakan hawane aromae swarga. Sehingga tondone indikasine tiang niki dikai gampang, dikai enteng oleh nglakoni amalia swarga. Nggih insyaallah koyo jenengan iki kira-kira tiange nek ngene donya sakniki. Amin Allahumma amin. Koyo ketenggengan jenengan Bu, gak percaya. Jenengan cedhek swarga Bu, cedhek swarga. Lah buktine dikai enteng iki. Wong jenengan nggih dugi pundi-pundi niki. Tebe-tebe. Padahal kata tiang sing cedhek tapi yo gak nutut sampai mriki. Padahal cedhek nggih. Masya udan-udan lo, suruh saking cedeke lo, gak sampai teles kebes mulai gak gawe payung. Saking cedek, cuma nggih abot iki mriki. Nggih. Lah jenengan wonten sing teko luar negeri barang niki nggih. Ono sing teko luar kota, luar provinsi nggih wonten niki, macam-macam niki. Yo kok iso enteng dikeki setiap ahad moro mriki, nggih hawane koyo ngeten niki. Nggih udan-udan, nggih. Terus gesek PPKM, durung mari-mari mbok sampai kapan nih PPKM niki nggih. Kula sampai blenger PPKM iki nggih. Tapi nggih mboten napa nggih. Lho niki berarti jenengan niki bahasa gampangane wis hawane aromane swarga niku sudah dekat sehingga kok dikae enteng. Tangi bengi nggih enteng, maca Quran enteng, muthala enteng, ngaji enteng, sembarang enteng, salat gampang khusyuk. Niku tiang-tiang sing derajate dhuwur sing mendekati surga. Amin Allahumma amin. Pun sehingga sholat niki mendekatkan kita kepada surga niku wau. Pun niki hadisnya nggih kathah niki sing senadang nggih, mboten kula waos cek mboten kentekan waktu niki. Wa min dzalika dan di antara fadailnya itu annas shalah khairu maudhu'in syara'ahu Allah taala, bahwa di antara syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT, perintah-perintah Allah SWT sing jenenge salat niki khairu maudhu'in, sing paling top niki. Sing paling top sampai dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, boten wonten dalam kitab niki tapi kita sering mendengar bahwa salat yang kita lakukan itu sebagai penentu nilai bijine salat niku, sebagai penentu ibadah-ibadah kita yang lain nilainya. Rasulullah bersabda awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, yang pertama kali dihisab kali Gusti Allah besok di akhirat adalah as-shalah, salat. Fa idza saluhat saluhasairu amali, lho koyo ngoten tadi. Nek salat niki sampai dibiji sae kali Gusti Allah, maka sairu amali, amal yang lain niku lho nggih dibiji sae kali Gusti Allah. Wa idza fasadat, kalau salat itu
rusak, mboten sae, fasada sairu amali, maka amal-amal yang lain itu juga dibiji mboten sae kali Gusti Allah. Napa mboten hebat niki salat nih. Makanya disebut khairu maudhu'in. Sehingga sampai-sampai Rasulullah faman istata'a an yastaksira falyastaktsir. Barang siapa yang bisa memperbanyak salatnya, maka perbanyaklah salat. Perbanyaklah salat. Sehingga kalau bisa di samping kita salat wajib, wonten kesempatan salat sunnah nggih kita usahakan. Nggih kita berjuang, berusaha semaksimal mungkin. Mboten saged sempurna kados Rasulullah pasti. Tapi paling tidak kesempatan sholat. Istilahnya sholat niku sing seneng ngoten lho Bu. Sholat niku sing seneng. Sholat niku kalau bisa jadikan hobi. Kula rek ndonga ngoten Gusti. Jenengan dadosaken sholat niki hobi kula. Sik dereng Bu, kula tasih dereng nggih. Rek jenengan insyaallah semeh pisan kurang titik nggih. Rek kula tasih dereng saestu Bu nggih. Pendongane Bu nggih. Jenengan sampun meh nggih. Mutung nggih kok teges kok yo-yo jenengan. Lho nggih. Rasulullah niku salat niku kesenengan Bu. Wa qurratu aini fi shalah. Senenganku iku ndek salat, kebahagiaanku ndek salat, hobiku iku salat. Sampai rek badhe mendekati waktu niku saking gak sabare. Tiang rek seneng lah gak sabar Bu nggih. Koyo kula biyen si alit, riyo niku seneng Bu karena napa gawe kambi anyar. Aduh sampai gak iso turu, kepengin dangdang riyo. Wong jenenge wong seneng. Lah ngoten abung ya. Tapi nek wong gak seneng atau wong terbebani niku biasane rumangsane kaya kaya beban. Lah kula kalian jenengan niku kula rek jenengan insyaallah mboten nggih kula. Kula niki sik rasane kaya salat niku sik beban. Buktine mari salat lega. Nggih. Lega mari salat. Loh, memang salat itu utang ta? Memang sholat itu bebannya kaya utang sehingga nyaur rasanya kaya lega. Niki bener-bener salah Bu. Nggih bener. Alhamdulillah sholat menjadi beban kita daripada wong sing gak duwe beban blas ninggal sholat enteng-enteng mawon. Lah niki bahaya tambah niki. Tapi niku bener tapi salah. Artosipun masih ada yang lebih baik yaitu sholat menjadi hiburan. Sampai Rasulullah yang mendekati sholat niku napa niku? Napa ngoyok-ngoyok Sayyidina Bilal mawon. Ya Bilal, arihni ya Bilal. Ayo aku, arihni bisolah ya Bilal. Wis, ayo ndang-ndang saman kayak hiburan aku dengan sholat. Wis ndang wadan. Lu tasik Rasulullah, ndang wadan cepet. Sayyidina Bilal rada alon-alon. Ayo cepet aku istilah gak sabar kepingin ndang sholat. Karena sholat itu kenikmatan bagi Rasulullah. Rek kula kalian beban. Kadang krungu adzan mari sholat zuhur. Loh, kok cepet moro-moro asar lho. Kok cepet sih kok moro-moro asar? Jari anak ibu sampai nih mau sholat duhur jam 2:30 Bu. Mulane cepet lah ini jam 2:30 salam ya dilungkas. Sholatnya telat kok jari kok cepet. Wes sampean sholatnya mau duhur pas ya gak cepet. Berhubung sholat duhur jam 2:30 kerinan ya. Pun sholat jadikan sebagai kebahagiaan. Kula tasik dereng Bu, kula nggih ndonga. Kula kepingin ya Allah, mbok kula ini didadosaken tiyang sing seneng salat napa, sing hobi salat, sing bahagia dengan salat bukan malah terbebani. Sehingga kita ini menunggu-nunggu waktu salat. Bahkan ketika kita sumpek stres, kita tunggu hiburan kita dengan salat. Saking nemene oleh senengi salat Bu nggih. Wonten ulama-ulama kita, nggih niki wonten cerita ulama-ulama kita kan mantun asar, mantun subuh kan mboten angsal salat sunnah sampai rek mantun subuh matahari benar-benar terbit sampai matahari benar-benar terbenam kalau setelah asar, nggih kan? Tapi diperbolehkan salat sunnah asalkan penyebabnya itu sudah mendahului. Penyebabnya mendahului, ada sebab baru diperbolehkan. Seperti apa? Ini menurut pendapat ulama fikih seperti salat tahiyatul masjid. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan kita sholat misalnya jenengan berangkat mantun asar nang kene jamek kepingin maghriban di jamek sekaligus iktikaf niku ndak apa-apa kita masuk masjid terus sholat. Kenapa? Karena penyebabnya mendahului. Jadi kita masuk kan itu penyebabnya ono dhisik baru ada turun ke
anjuran sholat sunnah tahiyatul masjid. Sehingga wonten ulama-ulama kita yang sengaja memang kalau waktu-waktu yang diharamkan sholat niki melba metu masjid saking kepingine sholat, saking koyo emane rek gak sholat, ya apa carane golek cara supaya sholatnya dadi halal gak haram, yaitu golek penyebab, akhirnya melbu masjid nawaitul iktikaf, melbu masjid terus sholat sunnah tahiyatul masjid, mantun salam medal malih, medal berarti sudah di luar masjid lagi, akhirnya melebet malih, akhirnya sakit sholat malih, medal malih sampai menjelang maghrib melba metu masjid sehingga dia bisa sholat beberapa kali tahiyatul masjid sampai sak monten corone niku. Tapi lek jenengan nggih mboten usah Bu nggih. Mungkin tak mere bingung ki apa sih riwari-wari iki. Nggih. Nggih niki lho menunjukkan gambaran saking senenge salat. Pun khairu maudhu'in. Wa min dalika, dan diantara keutamaan salat yaitu inna fis shalah syifaun. Sungguhnya di dalam sholat itu ada syifa, ada obat, ada terapi kesehatan. Baik terapi itu secara lahir maupun batin. Secara batin jelas, wa aqimis sholah lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir kepada Allah itu mendatangkan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Allah Ta'ala wa rahmati wa ridwani. Bahwa sholat ini akan mendatangkan ridhonya Allah. Rasulullah SAW bersabda, al-waktul awal, waktu yang pertama sholat, yang waktu awal-awal, ala waktu apa? Awali waktiha, niku adalah minas sholat ridwanullah, adalah ridhonya Allah. Wal akhir afullah, dan akhirnya adalah pengampunannya Allah. Disebutkan dalam hadis yang lain, disebutkan awalul wakti ridwanullah, awalnya waktu adalah ridhonya Allah. Wa wasatul wakti, dan tengah-tengahnya rahmatullah, rahmatnya Allah. Wa akhirul wakti afullah azza wa jalla, dan akhirnya sholat adalah pengampunannya Allah. Jadi tasik sakit mendapatkan kebaikan di dalam waktu awal, pertengahan, dan akhir sholat. Pun terus bin nahar, wonten malaikat bengi, wonten malaikat awan. Wa yajtami'una fi sholati subhi wa sholatil asr. Jadi pergantiannya niki malaikat bengi kali awan niki ketemunya di waktu subuh dan waktu asar. Waktu subuh niki malaikat napa siang niki badhe bertugas, malaikat malam balik wangsul. Istilahnya rotasinya, shift nggih. Mungkin waktu asar malaikat sing awan mulai, malaikat bengi teko. Lah, waktu itu malaikat ini berpapasan, dan ketika itu Allah bertanya kepada kedua malaikat ini. Bertanya, wa subha subuh mepet, subuh mepet duha ngene iki nggih, malaikate nggih bingung. Lha apa mau tasik tas ngelilir Gusti. Niku ya apa hawaku niki tasik jedeng ngono. Nggih wallahu a'lam Bu, niku wis cerita niku nggih menunjukkan keutamaan salat, mboten usah bayangaken macam-macam nggih. Ya napa niki kathah nih Bu, jam pinten niki? Nggih. Jenengan sing keseso wangsul rumiyin Bu nggih mboten napa. Lah niki sik kathah lho, ana apa niki? Pun cepet-cepetan Bu nggih, kula cothok nggih. Nggih. Terus jenengan mantuk-mantuk epok cothok nggih. Nggih. Terus jenengan mantuk-mantuk epok-epok paham ngoten lho ya. Pun. Umindalika anna sholat fiha munajatu rabbil izzah. Tiang sing salat niki padha karo munajat. Munajat niku nggih tiang sing bermesrahan kali Allah, tiang sing bermanja-manja dengan Allah, tiang sing ngringik-ngringik kali Gusti Allah. Innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin idza kana fis shalah, jika di dalam salatnya, fa innama yunaji rabbah, sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Allah, sedang bersandar ngringik-ngringik DP ten ngene Gusti Allah, bermanja-manja bermesrahan kali Gusti Allah. Pun
Nggih. Pun sak kula terangaken pun. Wa min dzalika anna shalah fiha at-tawajjuh wal iqbal ala Allah taala. Nggih niki hampir sama lah nggih. Tawajjuh menghadap madhep mantep ten kene Gusti Allah, bertawajuh nggih. Jadi kula kalian jenengan nek salat niku benar-benar bertawajuh kepada Allah. Idza kana ahadukum yusolli fala yabsuk qibala wajhi. Nggih. Makanya sampai kata Rasulullah, kalau kamu sholat mau meludah itu jangan ke depan, ke arah wajahmu, ke samping, dikengken ke samping. Kan misalnya mari dahar terus durung sempat selilit, pas Allahu Akbar lah kok ono, kok ono tahu nyantol di gini. Lah niku pun dilek, kira dilek batal niku nggih. Kan wonten ukurane ya, ukurane sampai sebesar kismis nggih. Niku nggih, terutama untune sing wis gowang-gowang kadang-kadang nyantole kan rada gede ya Bu nggih. Nah, niku bareng pas disenggek ambek ilat, kret lho. Kok metu. Kate dibuak kok eman iki satir ya. Moro dilek nggih batal nggih. Lah kalau terpaksa harus membuang itu jangan ke arah depan, nggih. Ke arah samping. Nggih kali ditutupi ngeten. Ojo ngene plok nang kene tanggane. Niki. Waduh sasar Bu niki Bu. Sik. Anna sholat fiha ta'minul malaika. Waktu sholat jenengan amin niku dibarengi kali malaikat. Makanya di dalam suratul Fatihah, waduh niki mboten nutut Bu, wis nggih. Suratul Fatihah niku padha karo kula kaliyan dialog kali Allah Subhanahu wa taala. Wonten niki lengkap. Sik nggih. Wa min dzalika anna sholatan tanha sahibaha anil fasya'i wal munkar. Salat niki bisa mencegah dari orang yang melakukannya dari fasya wal munkar pun. Nggih sampun semrap. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sampai gambarannya ngeten Bu, sampai tirosi tiang-tiang. Jadi sholat ini sebagai upaya untuk membentuk karakter. Sholat ini merupakan upaya kita untuk karakter balding. Waduh, sholat itu merupakan karakter balding, membentuk karakter. Karena dengan sholat karakter-karakter jelek kita sama Allah diambil satu persatu. Loh, lah niku wonten tiang sholat kok tasik ruwet uripe. Niku tasik nggih sholat tapi omongane, kelakuane kok pacet. Nggih berarti sholatnya gak beres niku. Berarti sholatnya beres, pun nyalakan sholatnya mboten beres. Wong olahraga niku lho Bu, konsepnya olahraga napa? Olahraga itu bisa menjadikan sehat. Cuma kan ono carane ya Bu nggih. Ono carane, rek carane salah kira-kira ya napa olahragane? Mboten gawe sehat. Olahraga itu yang baik, kita itu lari. Paling tidak bergerak jalan 1 hari pinten kilo, Pak? Napa? 2-3 kilo lah ngoten apa nggih? Dari kesehatan lho. Kalau kita bisa istiqomah 1 hari berjalan sekian kilo itu kita sehat. Terus jenengan gawe cara dhewe, sedina 3 kilo, 10 dina 30 kilo. Nggih. Saulan 90 kilo. Wis mesisane tak lakoni sedina 90 kilo, kene nang ngene Surabaya mlaku. Marno saulan gak olahraga, kira-kira ya napa Bu? Yo gak sehat, remek jenengan nggih. Iso teko pandaan opname jenengan ya. Nggih mboten niku jenenge carane sing keliru. Lho aku iku lho mbahku mari olahraga kok tambah mlebu rumah sakit. Lho olahraga apa? Futsal. Mesti ae mbahmu 70 tahun futsal digaprak geblak. Lek wis 70 tahun niku olahraga senang jantung sing ngeten-ngeten tok niku lho Bu. Niku sehat, niku cara nggih. Olahraga secara umum sehat. Carane lah tergantung nggih. Sampai ngeten-ngeten kok yang buyuten niku ya. Niku contoh mawon pun. Artinya ketika kita melihat orang yang sholat tapi kok kelakuannya sik koyo ngoten, ojo salahno sholati. Sholati sih nggak bener paling wong iku pelaksanaane yang harus diperbaiki. Pun sik kula golek normal niki napa. Ah niki sing penting. Jadi penting kabeh aja akan nggih. Annal malaikatu tusolli alal musolli. Nggih. Madama fi musallahu. Tiang sholat niki didongaaken malaikat. Malaikat itu selalu mendoakan orang yang sholat selama dia berada di tempat sholatnya. Bukan waktu sholat tok lho Bu. Ketika jenengan sholat usolli fardhu, usolli sunnah, Allahu Akbar. Niki malaikat mulai mendoakan. Apa doanya malaikat? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah,
kasih sayangilah dia, ya Allah jenengan welas asih tiyang niki. Didongaaken terus kali malaikat didongaaken. Sampai salam boten, sampai jenengan tasik longgo nek dhuwure tempat salat. Apalagi nek jenengan sampai intidorus shalah ba'da shalah, antara maghrib sampai isya ngenteni. Wis aku tak meneng dek kene itikaf. Niku didongaaken terus kali malaikat. Bahkan intidorus shalah ba'da shalah niku dibiji salat. Jenengan walaupun longgo-longgo, lapo gak mulai ya Mbak, gak mulai ya Bu. Gak wis mesisan maghrib sampai isya. Niku jenenge intidorus shalah ba'da shalah. Akhirnya ngentosi jenengan ten gene masjid, ten musala untuk salat berikutnya niki tasik dibiji salat, tasik diperlakukan seperti orang salat. Artinya didongakno malah malaikat Allah maghfirlahu warhamhu. Ya Allah jenengan sepunten tiang niki, ya Allah jenengan paringi kasih sayang welas asih tiang niki terus niku. Makanya dengan salat ini kula kali jenengan mboten perlu ndonga napa-napa didongaaken malah malaikat, karena dengan maghfirahnya Allah, dengan rahmatnya Allah niki akan bisa menyelesaikan semua permasalahan kita. Jenengan sumpek akan dihibur oleh Allah dengan rahmatnya Allah. Jenengan gak ada hajat akan dipenuhi oleh Allah, tentunya dengan kebijakan Allah mana yang terbaik Gusti Allah sing luwih ngertos niku dengan rahmatnya Allah. Jenengan misale gadai nopo problematika kehidupan, Allah memberikan makhroja dengan rahmatnya Allah, berkat doanya malah malaikat. Makanya sampai dalam Al-Quran sendiri juga disebutkan wasta'inu bis sabri wassalah. Kamu minta pertolongan sama Allah itu wis gak usah kakan donga, wis salat to iku wis oleh pertolongane Gusti Allah. Kenapa? Karena niki rahasiane salah satunya didongakno malah malaikat niku wau. Allah maghfirlahu warhamu, ngenteni mulai maghrib sampai isya nggih. Kok mari isya, Bu gak mulai ya? Gak wis menisan sampai subuh. Tambah top niku nggih. Tambah istimewa nggih. Jare malaikat gak mulai-mulai minggat rupane wong iki. Pun nggih. Anna sholat nurun lil mu'min fid dunya wal akhirah. Salat niku nur. Nggih wis boten kula terangaken niki kuwata kapan-kapan mawon rek pas nggih Isra Mi'raj tahun ngajeng mawon nggih dilengkapi maling ya insyaallah. Amin Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kawula sampaiaken mugi-mugi dengan ini semuanya. Nggih Bu niki kata kuncine niki. Niki penutupe Bapak luwe-luwe didik gak bohong Isra Mi'raj mawon ya. Nggih. Ngeten Bu, dengan hebatnya salat koyo ngoten, ngletek salat niku dilakoni enteng. Napa mboten hebat? Sesuatu yang hebat koyo ngoten mendatangkan fadhail yang begitu luar biasa, tapi enteng. Dapak salat niku abot ngoten. Niki lak rahmat ta Bu nggih. Ibarate tiang dagang niku lho, badine miliatan, nggetek bondone mek 100.000, bondone mek 200.000, bondone titik tapi badine akeh. Karuan kok misalnya bondo akeh, badine semiliatan, bondone miliatan niku jenenge padha abote Bu nggih. Niki lho ibarat dagang koyo ngoten Bu. Badine akeh gak kehitung tapi bondone mek titik. Artinya napa? Salat sing koyo ngoten hebate lho dilakoni enteng Bu salat niku Bu. Ayo, salat enteng napa abot Bu? Enteng. Sinten sing ngarani abot? Rek wonten tiyang rasane, aku perasaanku abot, lak perasaanmu ah. Rek perasaan mawon nggih saged mawon perasaan. Tiyang niku senyum enteng napa mboten Bu? Enteng, tapi rek perasaane wis gak enak, gregeten mangkel. Yo abot yoan, mencucut tok ae sini ya. Nggih kan, niku perasaan, tapi secara data dan fakta salat niku enteng Bu. Data fakta pun jenengan tutup kitab gak usah kadik dalil. Data dan fakta. Ayo jenengan ngadeg salat. Pundi sing abot salat? Mulai takbir Allahu Akbar, ngadeg ruku, sujud, duduk di antara sampai ngadeg meneh. Endi sing abot? Wong kula kalian jenengan iki ningali tiyang salat gak ono kok sing sampai mendelik-mendelik, sampai meyek-meyek, sampai menggeh-menggeh, sampai kemringet gobios. Ya Allah, mboten nggih. Nggih enteng. Enteng nggih no. Sampai wonten tiyang salat sampai ngantuk-ngantuk nggih saged. Ayo wonten tiyang sing salat sing ngantuk nggih. Kula enggak ada jamak tarawih lho salat. Tarawih di Medina karena kesuwen Bu nggih. Sampai ngantuk. Lah niki tiyang wong tenten ngajeng kula niki nggih. Kula nggih nate kula nggih. Salat witir di kene haram saking suwene sujud nggih sampai keturun. Lho enteng. Sampai keturun lah berarti enteng. Kayak bari-badi ini pas ngadeg malah keturune lho. Sampai dulu saking entenge. Saking enteng. Salat niku enteng. Nggih. Gak ono wong salat sengko, sesuai kontur tubuh kita. Sendi-sendi kita tidak dipaksakan. Enteng, sret, enteng, enak, santai. Longgo nggih santai, enak. Longgo niku mboten harus tawarruk, mboten harus iftiros, masih longgo biasa nggih saged sak nyamane jenengan.
Nggih. Itu pun tidak memaksakan kondisional. Misalnya ngadeg gak iso digengken, lungguh gak apa-apa. Lungguh gak iso, mluman apa miring monggo. Saenake. Kula gak iso obah sak awak, gak usah obah sing iso kono obah nopomu. Kula iso mek ndingkluk-ndingkluk tok, gawen salat ndingkluk-ndingklukmu wis. Mulai salam sampai takbiratul ihram ndingkluk-ndingkluk tok, ceklak-cekluk tok. Niku sagete mek ketip tok, ya wis gak apa-apa, ketap-ketipo, mulai salam sampai takbir, sampai salam ketap-ketip, ganjarane padha wong ancen isone ketip kok. Nggih. Gak iso ketip ndang dipendem selak mambu. Ayo mati kira-kira gak iso ketip ya. Pun enteng nggih napa nggih? Enteng salat. Salat sangat ringan. Terus salat juga durasinya pendek, nggih. Salat gak ngentekno umur bahasa jenengan. Lah napa salat mek jenengan salat jamaah akad kan sholatnya rodok lumayan nih, khusuk-khusuk nggih. Pinten jam Bu, kira-kira pinten jam? Nggih Bu. Pinten jam? Menitan kan? Padahal khusuk kok jenengan menitan. Paling 10 menit. 10 menit di total 50 menit gak nganti sak jam. Urip sadino 24 jam. Prosentasenya ndak sampai 5%. 24 jam. 10% 2,4 jam. 2,4 nggih kan? Nggih kan? 5% 1,2 sak jam luwe. Ternyata sholat 50 menit gak nganti sak jam, berarti tidak sampai 5% dalam kehidupan kita. Gak ngentekno umur. Di total umur 7 tahun umur sing wis jangkep, wis tau dadi bayi, arek dewasa, lahir jam 10 isu, jam zuhur wis sholat zuhur. Wonten mriki bayi procot gak kate cuplak langsung sholat? Mboten wonten. Misalnya ono di donya niki tiang bayi procot sholat sampai umur swidak gak putus blas, gak tahu sing jenenge head nifas wis gak tahu ngono-ngono wis pokoke lancar bendino sholat niku kurang tekok 3 tahun Bu. Umur padha-padha ngentekno umur turu Bu. Sare kula kali jenengan menurut penelitian ilmuwan sak donya, sare kula kali jenengan niku 8 jam dalam satu hari. 8 jam berarti sepertelone dino. 24 jam dibagi telu 8. Berarti wonten tiang umur 7 tahun salate kurang teko 3 tahun turune 7 dibagi telu 20 salate. Lare ono tiang sing salate alhamdulillah sakjane bapakmu pensiun gelem salat. Kait pensiun kait salat yo napa Bu? Alhamdulillah wis ono hikmahe sakjane kena stroke belum salat lho. Salate ngenteni kena stroke yo napa Bu? Lho. Niki enteng salat. Niku lho ambek Gusti Allah gak dipaido. Lah ya napa tobaté mulai pensiun kait tobat. Alhamdulillah sadurunge mati wis tobat. Gak dipaido ambek Gusti Allah. Sik diterima salate ambek Gusti Allah. Enteng, nggih kan? Terus banyak fleksibilitas, banyak kelonggaran. Nggih kan? Salate niku wau wonten waktu awal monggo, waktu pertengahan monggo, waktu akhir monggo, pilihan monggo. Nggih kan? Misalnya lelungo sik dikei ruksa keringanan oleh jamak. Jamak niku digabung bahasa jenengan dirantus, nggih, dirantus zuhur, asar, maghrib, isya, oleh milik takdim, takhir, monggo. Lho niku kelonggaran. Wis dikengen ngrantus, mari ngoten sik dikorting 50% sing mesti rakaat. Kurang enak ya napa, Bu? Nggih. Enteng. Salat niku sembarangan. Isin kate mboten temenanan salat. Sampai sekelas Nabi Ibrahim dongane napa Bu? Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim ndongane Gusti jenengan dadosaken kula tiyang sing istiqomah salat, yang dadosaken kula tiyang sing saged mendirikan, menegakkan salat dan juga keturunanku. Nggih mugi-mugi kula ngomong ngeten bawanten niki nggih karena udan Bu nggih. Terus yang kedua, kula nggih dereng napa-napa sami nggih. 11 12 kali jenengan artinya ayo semangat nggih mulai sakniki waktu sujud barang. Oh nggih lali sing niki sing penting niki padahal niki. Sujud ketika kula kalian sujud aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Tiang sing paling cedek, hamba sing paling cedek kali Gusti Allah posisinya waktu sujud. Waktu sujud niki jenengan posisi terdekat. Mila jenengan raosaken sakniki mungkin salat nggih. Kate sujud, ya Allah. Iki aku kate jokok posisi terdekat ambek Gusti Allah. Jenengan sujudnya lah enak Bu. Sujudnya nikmat, dijak suwe sujud mboten napa. Seneng rasane sujud karena napa? Jangan rumangsa aku cedek kali Gusti Allah saat sujud. Makanya Rasulullah fa'aksirud doa, perbanyaklah doa di waktu sujudmu. Jenengan rek salat sunnah, sujudnya dikongkon sing suwe Bu. Njaluk sembarang sujud.
Jaluk waktu sujud dikene jaluk nopo? Hatta jenengan jaluk urusan donya pun mboten napa. Niki Yai Basori Alwi sing sanjang ten kula. Kula ngawal umroh Yai Basori ningali beliau rek salat sunnah niku sujude suwe kula. Suwe sujud Yai. Hene sanjangi rek sujud, rek kon jamaah ya ojo suwe-suwe apalagi dadi imam, seakan makmumu kan macam-macam. Rek kon salate dhewe, rek sujud iku sing suwe. Karena di ngene sujud iku waktu terdekatmu dengan Allah, terus donga-dongamu niku paling mustajabah waktu sujud. Wis njaluk sembarang, hatta njaluk masalah-masalah donya. Cuma kalau redaksinya bukan redaksi bacaan salat, niku aja diwaca banter. Mboten napa basa Jawa ning jero ati waktu sujud. Gusti, wayahe cicilan Gusti, misale, nggih. Mboten napa, tapi aja banter-banter. Rek banter-banter mungkin jejere nyaut kula nggih Gusti 2 wulan jadi. Tibakno jejer-jejer niki kabeh jamaah pencicilan. Nggih mboten, nggih didelok ati, jero ati njaluk napa termasuk jenengan punya masalah anak, masalah napa sujud, waktu sujud yang njalukaken Gusti napa njaluk Gusti di jero ati. Nggih, niki mungkin ingkang saged kula sampaikan mugi-mugi bermanfaat. Kirang langkungipun saya nyuwun agunge pangapunten. Wallahu alam bisawab. Alafu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Pangeran kula Gusti Allah tumuli cecek ajek taat marang Allah, mongko ora ana wedi lan kuwatir lan ora ana susah. Wong-wong iku mau kabeh golongane ahli swarga, langgeng ana ing swarga minangka walesane kelakuane. Gusti pangeran kula ugi paring ilham dhateng kula supados kula saged nyukuri nikmat panjenengan ingkang sampun panjenengan paringake dhateng kula, ugi dhateng tiyang sepah kali kula, ugi saged kula tansah tumindak ingkang becik ingkang panjenengan ridhoi, ugi panjenengan damel sae kula ing dalam keturunan kula, saestu tobat kula dhateng panjenengan lan kula kalebet golonganipun tiyang ingkang tunduk pasrah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata